जय जगन्नाथ। मोर समस्त जगन्नाथ प्रेमी एवं आध्यात्मिक जगतर जड़े जड़े उज्ज्वल नक्षत्र तुल्य ओडिशारे वास करुवा अगणित साधु सन्थ एवं महापुरुषों ठारे श्रद्धा रखुवा श्रद्धावान श्रद्धालु भक्त मानक मोर अनंत कोटि दंडवत करी आज प्रसंगटी को आपण मानक पाखरे रखुछि। प्रसंगटी होछि कौन प्रसंगटी होछि आजिर गोटे पत्रिका रे मो गोटे गप देखी से गपटी होछि उपाख्यानटी होछि गोटे बेश्या बेश्या शब्दटा आम कहूचे किंतु प्रकृत में ताको आम सामाजिक हिसाब से ताको आम ग्रहण कर परिबानी। तार प्रतिशब्द रही गणिका बारंगना देहजीवी तेणु ये सब जो आम गणिका बोली आलोचना करवा जेहेतु आम गोटे समाज रोचे तेणु से गणिका जनक कौन कर तार निजर उद्धार पाई चेष्टा कर तेणु से साधु सन्थ मानक जाकि पचारि जे मु कौन कले मोर जीवन उद्धार हम तो से कही साधु सन्थ कहले कल तुम्हें साधु मानक अन्न दियो बा सेवा कर अन्न दान कर। तापर से वैष्णव मानक पाखु गले से माने कहले जे तमे वैष्णव मानक अन्न दान कर दान पुण्य कर। ब्राह्मण मानक पाखु गले ब्राह्मण माने मध्य सेया कहले तेणु साधु ब्राह्मण वैष्णव एमाने समस्त कहले जे तांको निज निजर महिमा को सेमाने प्रकाश करिया पई चाहिए तो गुरु पाखक गले गुरु कहले जे तुम गुरु कर से गुरु पाखक जाई नहीं। गुरु पाखक गला परे आउ कौनसी प्रश्नर जिज्ञासा रही नहीं। से गुरु मानक पाखक गला गुरु माने कहले जे तुम गुरु कर तेणु ए वाक्यटार कौन कथा आसुना तेणु सी कौन कला सी चिंता कर गपटी कही सारे उपाख्यान तापर आलोचना कर। उपाख्यान अनुसार सी चिंता कर अरे गुरु माने तो कहते गुरु को सेवा कर ब्राह्मण माने कहते ब्राह्मण को सेवा कर वैष्णव माने कहते वैष्णव को सेवा कर ताले मु तो जड़े गणिका मु तो जड़े बारंगना ताले मु बारंगना मानक कहीं सेवा न करी तेणु सी ता संप्रदायर बारंगना मानक गणिका मानक डाकी गोटे अन्न दान कर। तेणु अन्नदान जदि करुच्ची जड़े साधु आसिक पचारे जे ये सब कौन होपर से कहले जे एमती आमरी भाया जड़े गणिका सी आम गणिका मानक डाकिकी अन्न दान करुच्ची तेणु सी कौन कले जो पेज नलाठे आसिकी से हाथ धोइले से गणिका जनक से पचारे आ तुम सफा पानी रे धोई हो ना ये कौन पानी नुह पानी रे धोइले सीना हाथ मली सफा हम तेणु से कहले ये तो जल ना शुद्ध जल रे से कहले आउ ये कौन शुद्ध जल नुह तुम्हें जदि गणिका मानक डाकिकी तुम अन्नदान दे उद्धार पाइबा चाहूच ताले पेज गुड़ाक कौन मु पेजरे हाथ धोइले हमनी तेणु गणिका जनक बुझीपारे जे प्रकृत में पेजरे हाथ धोइले बर हाथ में आहरी से पेज गुड़ाक लगी जाई पारे ये गोटे शिक्षा दे। तेणु ये साधु जनक से ब्राह्मण हुंतु बा वैष्णव हुंतु बा साधु हुंतु ना से ब्राह्मण ना से वैष्णव ना से साधु से ही होउछंती गुरु भगवान गुरु स्वरूप धरी आसी तांको शिक्षा देले। तेणु जो गपटे जो कहे गुरु मानक कह गुरु माने कहले जे तुम्हें जाओ गुरु मानक डाकिकी
ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲେ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଗୁରୁ ବହୁବଚନ ନୁହଁ, ଗୁରୁ ହେଉଛି ଏକବଚନ। ଶରୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକବଚନ। ଗୁରୁ ମାନେ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣିକାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ? ଜଣେ ସେ ଗଣିକା ହଉ, ସେ ପାପୀ ହଉ, ସେ ତାପୀ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ। କାହିଁକି ହେଇଛି? ସେ ତ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଧୁ ପାବନ, ମୁଁ ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ପାବନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଶୈବ ପାବନ। ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ? ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହେଉଛ ପତିତ ପାବନ। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ପତିତ ଧାରଣ ନାଥ କୃପୟା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ପତିତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ନିଜର ଅସୀମ କୃପାର ପରିଚୟ ଦେଇ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖୁଛେ, ବସ୍ତୁତଃ ସେ କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଗୁରୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଯେତେ କହିବା ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲି, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲି, ଆଉ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲି, ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କେହି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଚରଣାଶ୍ରିତ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସଦାଶିବ, ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ନିରାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦାଶିବ। ତେଣୁ ସଦାଶିବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଯାହାକୁ କୃପା କରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଜପା ବିଧି କୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରତ୍ନ। ଭାଷେ ଭାଇ ଅଭିରାମ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମହାରତ୍ନ। ଏମିତିରେ ବି ଆମର କୁହାହେଇଛି ଯେ ଧ୍ୟାନର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ରୂପଂ, ମନ୍ତ୍ରର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ। ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ରୂପ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ଗୁରୁ ମାନେ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଯାଉଛି ସେଥିରେ ତ ଦିଆ ହେଇନି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସମୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ସମୟଟାକୁ ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ତ ଅଛି ଆମର ଇତିହାସରେ। ଜେରୁସାଲେମରେ ଏମିତି ଅନେକ ରୋଗୀ, ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି। ସାଧୁମାନେ ଛୁଇଁକି ଭଲ କରିଦେବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି। ତ ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଉଥିଲେ, କାହାକୁ ବାଣୀରେ, କାହାକୁ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, କାହାର ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରି। କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ବାରଙ୍ଗନା। ସେ କ'ଣ କରିଛି, ସିଏ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଆଖିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଜାଣି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତାର ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟ ଭାବଟା ତା ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ଗଲେ କାଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ତ ପୁରା ପାପରେ ପୁରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ସେ ଅମୃତର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଛୁଇଁବି?
ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ସିନା ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଛୁଆଇଁ ଦେବ? ସେଠି ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼, ସେ ଆସୁ। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଇଁକି ଭୋ ଭୋ ହୋଇକି କାନ୍ଦିଲା ଏବଂ ତା ଲୁହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେଲା। ତାର ଯେଉଁ ପଣତରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ପୋଛିଦେଲା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେଠି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସମାଜର, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଟିକେ ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। କହିଲେ ଯୀଶୁ କେମିତି ତାକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଦେଲେ? ସେ ଗୋଟାଏ ଗଣିକା, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମସିହ ହେଇଥାନ୍ତେ ଇଏ କ'ଣ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାନ୍ତେ? ଯୀଶୁ ସେଇଠି କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ମହାଜନ, ମୁଁ ଜଣକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସୁଧକୁ, ଜଣକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାପରେ ବର୍ଷେ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଋଣକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି, କେହି ମୋତେ ସୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବେଶୀ କିଏ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିବ? ଯିଏ 500 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେ କହିବ ଟଙ୍କା 500 କ'ଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଯେ କମ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି ସେ କହିବ 5,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି, ଯିଏ ବେଶୀ ପାପ କରିଛି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଅଳ୍ପ ପାପ କରିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି, ସେ କ୍ଷମା କରି ସେ ସିନା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଦରକାର, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦରକାର। ସେ ମାର୍ଗଟିକୁ ଆମକୁ ଯିଏ କହିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୁରୁ ରୂପ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ଏବେର ନୁହଁ, କହୁଛି ନାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଥିଲି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣିକା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠି ଆମର ତମ୍ବା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠି ତମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ଷତ୍ରୀ। ଆଉ ଜୟସଲମର ଏମିତି ଅଛି କ୍ଷତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇଥିଲେ ହିମାଳୟ ଯିବା ବାଟରୁ, ସେଠୁ ସେ ପାଓହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲେ, ରାଜା ମହାରାଜା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୁଢ଼ ସମ୍ମାନ କରୁଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଉପହାର ଦେଉଥାନ୍ତି, ସବୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରୀର ଯେଉଁ ରାଜା, ମାନେ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଉଛି କ୍ଷେତରୀ କହିଲେ ଚଳିବ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତରୀର ଯିଏ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ହେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ନଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ହଉ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ବସିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟିଏ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ବା ତାଙ୍କୁ ଗଣିକା ବା ବାରଙ୍ଗନା ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ତା ଗୋଡ଼ରେ ପାଉଁଜି ବାନ୍ଧୁଛି, ନଇଁକି ତା ଗୋଡ଼ରେ ପାଉଁଜି ବାନ୍ଧୁଛି। ଏମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ, ଇଏ ନଇଁକି ପାଉଁଜି ବାନ୍ଧୁଛି, ଏମିତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଆଖିକି ଆଖି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଟିକେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବନା ତ ତାକୁ କହିବାନି, ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନା ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଉଠିକି ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗଣିକାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ କହିକି ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିବା ଭାରି, ସେତେବେଳେ ସେ ଗଣିକା ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଗାଇଲା। କାହାର ଭଜନ ଗାଇଲା? ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲେଖକ ବା ଲେଖିକା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତା ମା ମୀରାବାଇ। ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ସମଦର୍ଶୀ हो आप, प्रभु समदर्शी हो आप, चाहे तो पार कर। जे आपण होउछन समदर्शी, भगवानकर सूर्यंकर किरण सबु स्थान में पड़ुछि, जल समस्तंकर तृषा मेंटुछि,
ଅଗ୍ନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି। ବାୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାତର ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଏଇମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ପଞ୍ଚଭୂତମାନଙ୍କର ଏମିତି ସମଦର୍ଶୀ ଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇନଥିବେ, କେତେ ଦୟାଳୁ ହେଇନଥିବେ ମୋ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମେଜ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଇଡଲ୍। ତାପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ପଳେଇବା ଭିତରେ ସେ ଗଣିକା ଜଣକ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ସମଦର୍ଶୀ ହୋ ଆପ ଚାହେ ତ ପାର କର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯଦି ଆପଣ କୃପା କରିବେ, ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଉଛି ଅସୀମିତ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାର ସାଗର। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାପିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଉଛି ଅପାର। ତେଣୁ ସେ ଗଣିକା ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇମେଜ୍, ଆଇକନ୍, ଆଇଡଲ୍। ଇମେଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଛବି। ଆଇକନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପବିତ୍ର ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଆଇଡଲ୍ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି, ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ମେରିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ସଂକେତ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି, ପବିତ୍ର ଚିତ୍ର, ଇମେଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଛବି। ପ୍ରତିଛବି କହିଲେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ତାର ଆକୁରେଟ୍, ସେଇ ସେମ୍ ମାନେ ତା ଆକୁରେଟ୍ ସେଇ ଛାଇଟା ତିଆରି ହେବାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଛବି। ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବା ପ୍ରତିଛବି କହୁଛେ। ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଯେମିତିଆ, ଦର୍ପଣ ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ, ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁଆ ସିଏ ଆମକୁ ତାଠାରୁ ଛୋଟିଆ ଦେଖେଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ସେ ହେଲା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିଛବି, ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପବିତ୍ର ଚିତ୍ର। ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯେଉଁ ସରଳ ମାର୍ଗ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବା, ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବା, ବହୁତ ସାଧନ କରିବା। କେମିତି ସାଧନ କରିବା? ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତୀର୍ଥାଟନ କରିବା। ଯେତେ କଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତା'ର ଗୋଟିଏ ସରଳ ମାର୍ଗ ଅଛି, ଏବଂ ତାହା ଗୁରୁ ହିଁ କହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା, ପୁଣି ସରଳ ମାର୍ଗ ତ ଅନେକ ଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ କେଉଁ ସରଳ ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବି? ପ୍ରଭୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଇପାରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେଇ ମାର୍ଗ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ପାପୀ ହେଇଥାଉ, ସେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ହେଇଥାଉ, ସେ ଧାର୍ମିକ ହେଇଥାଉ ବା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ବା ପାପର ଯେଉଁ ପରିଣାମ, ଯେଉଁ କୁଫଳ ହେଉ ବା ସୁଫଳ ହେଉ, ସେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏ ଦେହକୁ ମୁଁ ଦିନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ କହିଲେ ଯେ
रे मानस लेखि रखी मो बाणी भ्रम नहबु तू कहा कथा शुण। तेणु कहा कथा शुणिकी तू भ्रम हेबुनि। एवं ये जो शास्त्र मु लिखी एथिरे तार दुरुपयोग कर व्यक्ति हाबुड़े केमती न पड़ू तार जी सदुपयोग जो भक्त मैंने मोर सब करेंगे तार सदुपयोग जो मैंने करेंगे से मैंने केवल यहाँ बुझीपारे। तेणु सी कौन कले प्रहेली आकार रचना कले। प्रहेली आकार कहले कौन ना आपण मैंने गाँ गहली शुणुवे नारी माने माँ माने से तो सहजरे ईर्षापरायण। तेणु से पड़िशा घर स्त्री लोक को बा माँ को सी गोटे एमती गोटे कथा कह जोटा कि ताकू सीधा सड़क प्रत्यक्ष भाव में कहबनी किंतु परोक्ष इंगित कर। तेणु सी से बुझिकी या परोक्ष इंगित कर से परस्पर कथा को बुझीपारे अन्य लोक मैंने कहीं बुझीपारे। जदि से गाँव मीटिंग होगी अधिवेशन बस डाक से कौन कहला से तो ना धरिकी कही कह ना मो ना धरिकी सी कह किंतु से आक्षेप करी से कथार अर्थटा से भाई आसब। तेणु महापुरुष मैंने सब प्रहेली आकार से सब लिखिं माने एमती बुली 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 अनेकर कथा को अर्थ को बुझी 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 शेष में से इंगित कर जिनसटी को आपण मैंने बुझीपारे। यहाँ कौन एत सहज। तेणु मालिका को लेकिन अनेक भाई अनेक साधु आउ अनेक गुरुजन माने मोर अनेक तथ्य सब देउछंती किंतु बेले बेले तथ्य भूल हो जाए कहीं ना महापुरुष जो तथ्य लिखिं अनेक गुड़िए घटी जाइए से घटी जाइथिबा कथाटा को जदि आपण कहिबे जे हब। तेणु धर तुरुकी धाई आसब से रूस आसब एमती अनेक घटना जो लिखा जाइए अनेक थर हो जाए। 1914 रु 1918 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध है। 1939 रु 1945 द्वितीय विश्वयुद्ध है। पृथ्वी में ये युद्ध ठू बोल कि आ बड़ युद्ध अच्छी कि परमाणु बोमार व्यवहार हो हिरोशिमा नागासाकी सहर उड़ी जा 1866 मसीह नौक दुर्भिक्ष पड़ी 1982 मसीह बनिया 1999 मसीह बात्या होती। तेणु महापुरुष जो सब घटना गुड़िक सब लिखिं से सब है बोली आमर बुझाटा अज्ञानता। तेणु अनेक सरी जा आउ जो मुख्य कथा जो लिखिं महापुरुष गोटे गीत लिखिं जे कलंकी कौटे अच्छा कलंकी कल्किंकर कलंकी राम अनेक महापुरुष भिन्न भिन्न कथा कहते। तेणु से गोटे जिनस कमन कहते साधारण कहते कौटी अच्छा गुरु ही केवल कह गुरु सहित जे पर्यंत आमर साक्षात्कार न से पर्यंत आमर उद्धार हो पार ना। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव गोटे कथा लिखिले आउ कि मर्त्य जन्मबू करू खेल खबर। पुणी तो लिखाई भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण कहते जो आचार्य शंकर कहते जे पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठर शयन एक कथा कहुई। परमहंस ठाकुर कहले आउ कि मर्त्य जन्मबू करू खेल खबर सतरे तू आउ थे मनीष जन्म पाई आसबू बोली आ माने अच्छी। आज उच्च कूल आप जन्म होती पुणी आउ थे पुणी से उच्च जाति आप आसबे बोली आ माने अच्छी कहीं ना किए कौटी हजिज समुद्र में जमी ए नदीर पानी जो बुंदाए जल कौटी हजिज ताऊ कहीं पाइबेनी। नाम अनाम प्रभु पूरी की अच्छा आम सेमती कौटी हजिजा कौटी जा जन्म लाभ करवा कौ जोनि जन्म लाभ करवा कौटी कौन हवा से सब आउ थे मन रही माने अच्छी। तेणु अन्य किसी मन में चिंता न करी आम दुर्लभ मनुष्य शरीर धरिकी जन्म होइचे जो थे ज्ञान अच्छी दिव्य ज्ञान अच्छी कांड ज्ञान अच्छी साधारण ज्ञान अच्छी मनुष्य शरीर सबकि मुक्तिर द्वार बोली भागवत कहते। मुक्तिर द्वार केवल हूँ मनुष्य शरीर ये हूँ दुर्लभ शरीर ये दुर्लभ शरीर दुर्लभ जन्म पाई
ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାଟା ସୁଲଭ ମାର୍ଗଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭାଇ, ଆଉ ତାହା କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥ ହେଉ, ଗୁରୁ କରିବେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ? ଅକ୍ରୋଧୀ ବୈରାଗ୍ୟଟି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୀରର 10ଟା ଲକ୍ଷଣ, ସେମିତି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର 10ଟା ଲକ୍ଷଣ ରହିବା ଦରକାର। ପରମହଂସ ଠାକୁର କହିଲେ 8ଟା ଯାକ ଗୁଣ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କେବଳ 2ଟି ଗୁଣ ଦେଖିବ। କ'ଣ ନା ଅକ୍ରୋଧୀ ବୈରାଗ୍ୟଟି ଯେହି ଜାଣିବ ଗୁରୁ ଅଟେ ସେ। ଏଇ ଅକ୍ରୋଧୀ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ତାଙ୍କର ଥିବ। ଯଦି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବନା କରିପାରୁନି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଛି? ଆଉ ଗୁରୁ କଦାପି କହିବେନି ଯେ ମୋତେ ଆସିକି ଗୁରୁ କର, ମୁଁ ଗୁରୁ କଦାପି କହିବେନି। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣନ୍ତି ସଂସାରରେ ଗୁରୁ କିଏ। ମୋର ଗୁରୁ ସିନା ତୁମେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହେ ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ। ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରେମ ଆଗ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆଉ କଳ୍ପ ତରୁ, ତରୁ ହେଲା ବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପତରୁ ହେଲା ଯିଏ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରିକି ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ କି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶରୀର ପୁଣି ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଜଳ ସେମିତି ବରଫ ହୋଇପାରୁଛି, ଗ୍ୟାସୀୟ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଯିଏ ନିରାକାର, ସେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ଦରକାର। ମୋର ଗୁରୁ ସିନା ତୁମେ ଜଗତର, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କର। ମୋର ଗୁରୁ ସିନା ତୁମେ ଜଗତର, ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୁରୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିବା ଆଗ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମୁଁ ଗୁରୁ କରିବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମିଛେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭ୍ରମିବା। ଏବନ ସେବନ ଯଦି ହେବ ମନ, ପିଲାମର ଟିଭି ହେ ଗୁରୁଦେବ। ଏବନ ସେବନ, ଏବନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ସେବନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଯଦି ବଣରେ ବୁଲିବି, ପାଣିରେ ବୁଲିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁ ନାମକୁ ଧରିବି? ତେଣୁ ଯିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।